بنجاروں کی بستیوں کے بارے میں اور اس کے حالات کا مد نظر دیکھتے ہوئے احمد جمال پاشا نے یہ تحریر کیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، لاج چلے گا بنجارا، یعنی جتنے بھی ٹھاٹ باٹ ہیں وہ سب پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، اور جب بنجارا یہاں سے وہاں جانا چاہے گا تو اپنا سامان لا دے گا اور وہاں سے چل دے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ جگہ چھوڑ کر کے ایک دوسری دنیا میں چلا جانا ہے، اور وہ ہے موت۔ موت جیسے ہی آئے گی ہم لوگ اس جگہ کو الوداع کہہ کر پھر دوسری جگہ کے لیے چل دیں گے۔ ناظرین اکرام، سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی شاندار اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج ہم نئے صنف کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ نیا صنف کون سا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے داستان۔ آج ہم داستان کے بارے میں ہی جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ داستان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف کے طور پر داستانوں کی واضح اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی قصہ گوئی جو ہے وہ سب سے پرانی صنف ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان میں داستانیں لکھی گئیں، چاہے وہ انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، پالی ہو، سنسکرت ہو، گویا کہ جس زبان میں بھی چلے جائیے آپ کو داستان کی روایات وہاں آپ کو موجود نظر آئیں گے، چاہے اس کی بھاشائیں زبانیں الگ الگ ہو، مگر یہ صنف جسے داستان کہا جاتا ہے وہ آپ کو موجود نظر آئیں گے۔ ابتدائی دور کے بعد یہ صورت پیدا ہوئی کہ عربی، فارسی اور اردو میں جو منظوم قصے لکھے گئے انہیں مثنوی کی صنف کے تحت شناخت مل جائے، یعنی یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عربی، فارسی اور اردو یہ تین زبانیں، ان تینوں زبانوں میں جو منظوم قصے لکھے گئے، یعنی جو نظموں کی صورت میں، جو اشعار کی صورت میں قصہ لکھے گئے، ان قصوں کو ایک نئی پہچان دینے کے لیے، ایک نئی صنف سے پہچان کرانے کے لیے اس کا نام رکھا گیا مثنوی۔ کیا نام رکھا گیا؟ مثنوی۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے دور میں جو بھی قصہ منظوم کی صورت میں، نظموں کی صورت میں، اشعار کی صورت میں جو بھی نظمیں قصہ میں لکھے گئے، جو بھی نظمیں لکھی گئیں، ان کو ایک نیا نام دیا گیا جس کا نام رکھا گیا مثنوی۔ کیا نام رکھا گیا؟ مثنوی۔ عہد جدید سے قبل تک جو اردو میں قصہ گوئی ہوئی، یعنی کہ آج جو نئے دور ہے، اس نئے دور سے پہلے جو بھی قصہ گوئی ہوئی، جو بھی قصے کہے گئے، اسے داستان کے صنفی نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی آج کے دور سے جتنے دور پہلے آپ چلے جائیے، قصہ جو ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتے ہیں وہ قصہ داستان کہلاتے ہیں۔ آج قصہ گوئی کے لیے بھی ترقی یافتہ زمانہ آ چکا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے ایک دور بدلتا ہے، ویسے ہی قصہ کے لیے، داستان کے لیے بھی دور بدل گیا۔ پہلے زمانے میں جو بھی قصہ لکھے گئے یا پڑھے گئے یا سنے گئے اس کا نام دیا گیا اور اسے نام رکھا گیا داستان۔ کیا نام رکھا گیا؟ داستان نام رکھا گیا۔ کہتے ہیں داستانوں سے اب یہ الگ نکل کر کے آئے جس کا نام رکھا گیا ناول، افسانہ، ڈرامہ جیسی اصناف مکمل طور سے قصہ گوئی سے ہی متعلق ہے۔ یعنی آج کے دور میں اگر دیکھا جائے ناول یہ کیا ہے اور افسانہ یہ کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کی اگر حقیقت دیکھا جائے تو پرانے دور میں جو قصہ لکھے جاتے تھے یا بولے جاتے تھے یا کہے جاتے تھے، سنے جاتے تھے، آج اسی کا نیو ورژن یعنی نئے روپ میں، نئی شکل میں جو ہمیں اور آپ کے سامنے میں ہے، اسی کا نام ناول کہہ دیا جائے یا افسانہ، یا پھر افسانہ کہہ دیا جائے یا پھر ڈرامہ کہہ دیا جائے، اور اس کے تھوڑے بہت بدلاؤ کیے گئے لیکن اصل صورت اس کی وہی ہے جو قصہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے داستانوں کی شناخت کے لیے موجود سرمایہ کی چھان پھٹک کرنے کے بعد نقادوں نے، نقاد یعنی تنقید کرنے والوں نے یہ بتایا کہ داستانوں میں ایک ساتھ متعدد قصے اس طرح شامل کیے جاتے ہیں کہ وہ الگ الگ آزادانہ وجود رکھتے ہیں، یعنی قصوں کے
اندر جو بھی داستان ہیں، جو بھی قصے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ الگ الگ داستانوں کو اس طرح سے شامل کیا جاتا تھا کہ پڑھنے کے بعد بھی لگتا تھا کہ یہ داستان الگ ہے، یہ قصہ الگ ہے، وہ قصہ الگ ہے، وہ داستان الگ ہے، لیکن ایک باریک دھاگے سے وہ اصل قصے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ داستان کے فن کی اسی بنیاد کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ داستان امیر حمزہ یا پھر الف لیلا جیسی طویل داستانیں، جیسی لمبی داستانیں، بڑی داستانیں سامنے آئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ شکل نہیں ہوتی اس کی کہ بہت سارے داستانوں کو ایک ہی باریک دھاگے میں جمع کر کے آزادانہ شکل دیا جائے، تو یہ جو داستان امیر حمزہ ہے یا پھر داستان الف لیلا ہے، یہ وجود میں نہیں آتے۔ داستان کی ایک شناخت ما فوق الفطری عنصر بھی ہے، یہ یاد رکھیں گے، ما فوق الفطری، یہ کافی مرتبہ پوچھا گیا ہے ما فوق الفطری کے بارے میں۔ یہ ما فوق الفطری کیا ہے؟ پہلے یوں سمجھیے کہ عام طور پر جو ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو ہو رہا ہے، وہ ما فوق الفطری نہیں، یعنی فطرت سے اوپر، نیچر سے اوپر نہیں ہے، اور داستانوں میں یہ اس کا عنصر ہوتا تھا، یہ اس کی اصل چیزیں ہوتی تھی کہ ما فوق الفطری باتیں بیان کی جاتی تھی، یعنی جو عام طور پر نہ ہوتی ہوں، جو نیچرلی نہ ہوتی ہوں، اسے ہی ما فوق الفطری کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کے پنکھ لگ گئے، وہ اڑنے لگے، آدمی جا نماز پر کھڑا ہے اور جا نماز یہ اڑ گیا اور آدمی اس پر بیٹھے ہوئے اڑ رہا ہے، یا پھر مچھلی جو ہے وہ انسانوں سے باتیں کر رہی ہیں، یا پھر پیڑ جو ہے وہ چل کر کے کہیں اور چلا گیا۔ تو یہ عام طور پر ما فوق الفطری ہے، اور یہ جو عام طور پر باتیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اسے ہی داستان کے اصل عنصر کہا گیا ہے، ما فوق الفطری۔ شاید ہی کوئی داستان ہو جو اس بنیاد کے بغیر آگے بڑھ سکے، یعنی داستان کا ایک اہم حصہ ما فوق الفطری ہے۔ اگر جس داستان میں ما فوق الفطری نہیں ہے، اس داستان کی مقبولیت بہت کم ہوتی ہے۔ ما فوق الفطری عناصر کی وجہ سے داستان گو اپنی تخیلاتی قوت کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ تخیلاتی قوت کا مطلب ایک خیالی قوت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور وہ خیالی قوت ایسی ہے کہ کسی انسان میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو داستان گو ہوتے ہیں، داستان لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس یہ خیالاتی قوت بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیالوں کی دنیا میں رہ کر کے ایسی داستانیں تصنیف کر پاتے ہیں۔ داستانوں میں تہذیب و ثقافت کی حیرت انگیز جلوہ گری ملتی ہے، یعنی داستانوں میں تہذیب، ثقافت، سنسکرتک، یہ سب ایک ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر دکھنے کو ملتے ہیں۔ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ عہد قدیم کی زبان اور جینے کے انداز کو جاننے کے لیے داستانوں کا مطالعہ لازم ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ داستانوں سے ہمیں کیا ملتا ہے، تو داستانوں سے جو عہد قدیم میں، جو پرانے دور میں جو اس وقت کی زبانیں تھی، جو پہننے اوڑھنے کے طریقے تھے، جو بولنے کے طریقے تھے، جو جینے کا طریقہ تھا، جو طرز زندگی تھی، اس کے بارے میں معلوم چلتا ہے۔ یہ تہذیب، یہ ثقافت معلوم چلتا ہے کہ پرانے دور میں کس طرح سے لوگ اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ داستان نویسوں نے اپنے گہرے علم اور بھرپور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے فنی طور پر، یعنی جو بھی داستان لکھنے والے ہیں، داستان نویس ہے، انہوں نے اپنے گہرے علم، یعنی علم اور بھرپور ذہانت، یعنی عقل کی بنیاد پر ایسا فنی مظاہرہ کرتے ہیں داستان میں، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بہترین کارنامے پیش کیے، محاورات اور کہاوتوں کا جتنا بھرپور استعمال ہمارے داستان گویوں نے کیا، اس کی مثال دوسری اصناف میں تلاش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ یعنی کہ محاورات اور کہاوتیں، یہ محاورہ کی جمع محاورات ہے، کہاوت کی جمع کہاوتوں ہے، تو یہ محاورات اور کہاوتوں کا جس طرح سے استعمال داستانوں میں کیے گئے، عام طور پر کسی بھی صنف میں چلے جائیے، چاہے وہ ناول ہو، افسانہ ہو، ڈرامہ ہو، یا اور بھی دیگر بہت سارے اصناف ہیں، ان میں یہ بہت کم نظر آتے ہیں، مگر محاوروں اور کہاوتوں کا زیادہ تر استعمال آپ کو داستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ملا وجہی کی سبرس کو اردو کی پہلی ادبی داستان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں گے، ایک بہت بڑے رائٹر اور مصنف کا نام، بہت بڑے ادیب کا نام کا ذکر ہے، اور ان کی لکھی ہوئی داستان سبرس کا بھی ذکر ہے۔ یہ امتحان میں اکثر آبجیکٹیو میں پوچھ لیے جاتے ہیں، سبرس کے مصنف کون ہے؟ تو ملا وجہی ہے، یا ملا وجہی کی داستان کون ہے؟ تو سبرس ہے۔ اور
इसकी एक अलग खूबी ये भी है कि उर्दू जबान की सबसे पहली अदबी दास्तान करार दी गई है। क्यों? इसलिए कि सबरस ही वो अदबी दास्तान है जिसे सबसे पहले अदबी दास्तान होने का शर्फ हासिल हुआ है। इसे इन्होंने 1632 में मुकम्मल किया था। नाज़रीन इकराम, अगर आज आप देखेंगे तो आज 2024 ईस्वी है, लेकिन जो सबरस है वो 1632 ईस्वी में मुकम्मल किए गए। सोच सकते हैं आज से कितने 100 साल पहले, जिस वक्त जहांगीर का दौर था हिंदुस्तान में, उस वक्त मुल्ला वजही ने सबरस को तसनीफ किया। शुमाली हिंदुस्तान यानी उत्तरी हिंदुस्तान, शुमाली यानी उत्तर, उत्तरी हिंदुस्तान जैसे दिल्ली और यूपी, ये सब उत्तरी हिंदुस्तान में शामिल होते हैं। में 18वीं सदी में कुछ किस्से लिखे गए। कहते हैं वो कौन कौन थे, तो एक का नाम है महर अफरोज दिलबर, जिसके लिखने वाले ईसवी खान है। महर अफरोज दिलबर के लिखने वाले ईसवी खान हैं। महर अफरोज दिलबर ये दास्तान है और ये दास्तान 18वीं सदी में लिखे गए और इसके लिखने वाले राइटर मुसन्निफ ये ईसवी खान है। नौ तर्ज मुरस्सा, ये काफी मशहूर और मकबूल और काफी शोहरत याफ्ता दास्तान है। नौ तर्ज मुरस्सा, इसके लिखने वाले हैं अता हुसैन खान तहसीन। उसके बाद है नौ आईने हिंदी, इसके लिखने वाले महर चंद खत्री हैं। और अजायबुल क़िसस, ये भी काफी मशहूर है, जिसके लिखने वाले एक बादशाह जिनका नाम शाह आलम सानी है, इन्होंने ये दास्तानें लिखी हैं। कहते हैं कि ये सब दास्तानें 18वीं सदी की दास्तानें हैं। लेकिन दास्तानों की असल तरक्की अगर देखी जाए, यानी असल उरूज और असल बुलंदी अगर देखा जाए, तो वो आइए फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में ये कॉलेज कायम किया गया था, इसमें बहुत सारी दास्तानें लिखी गई, जिसमें चंद मशहूर दास्तान ये हैं। कहते हैं कि बागो बहार, ये काफी मशहूर है। मीर अमन देहलवी ने इन्हें लिखा है बागो बहार को, ये मशहूर है और ये लिखने की जगह फोर्ट विलियम कॉलेज है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही मीर अमन देहलवी वहाँ रहते थे और उनकी मुलाजमत थी वहाँ, और उन्होंने बागो बहार को लिखा है। उसी फोर्ट विलियम कॉलेज में आराइश महफिल, ये हैदर बख्श हैदरी ने लिखा, ये वहाँ लिखी गई दास्तान है। शकुंतला नाटक मिर्जा काजिम अली जमा ने लिखा है और नस्र बे नजीर निहाल चंद लाहौरी ने लिखा है। कहते हैं ये सब ऐसी दास्तानें हैं जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई और यही दास्तान का वो दौर था जिस दौर में दास्तान को उरूज और बुलंदी और तरक्की हासिल हुई। अब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोर्ट विलियम कॉलेज में ही दास्तानें उस वक्त लिखी गई, बल्कि फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी जो कि बहुत सारे अदीब मुसन्निफ दास्तान लिखने वाले मौजूद थे, उन्होंने दास्तानें लिखी हैं। वो देखिए आगे क्या है। कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तानें लिखी जा रही थी, जैसे इंशा अल्लाह खां इंशा, ये बहुत बड़े मुसन्निफ हैं। इन्होंने एक मशहूर और मारूफ कहानी रानी केतकी की कहानी की दास्तान लिखी। यानी रानी केतकी की कहानी ये बहुत मशहूर दास्तान है और इसके लिखने वाले इंशा अल्लाह खां इंशा हैं। कहते हैं उसके अलावा भी किस्सा अजायब ये अजमतुल्लाह नयाज देहलवी ने लिखा है। बाग़े इश्क ये बीनी नारायण जहां ने लिखा है। और एक और मशहूर दास्तान जिसे अलिफ लैला कहते हैं, जिस पर एक टीवी में प्रोग्राम भी पहले आते थे, अलिफ लैला। ये अलिफ लैला मुंशी अब्दुल करीम, ये मशहूर और मारूफ ये किस्सा अलिफ लैला है और इसे लिखने वाले मुंशी अब्दुल करीम हैं। उसके बाद बोस्तान ख्याल, ये भी मशहूर है और इसके लिखने वाले ख्वाजा अमान देहलवी या फिर कमरुद्दीन हैं। ये दोनों का नाम इसमें दिया गया है। गुलशन नौबहार, ये मोहम्मद बख्श महजूर, इन्होंने किस्सा लिखा। और फसाना अजायब मिर्जा रजब अली बेग सुरूर साहब ने लिखा। कहते हैं कि मीर अमन देहलवी ने जब बागो बहार लिखा तो उसमें काफी सादा जबान और काफी स्लेस आवाम की जबान, आम बोल चाल का इस्तेमाल किया, लेकिन मिर्जा रजब अली बेग साहब को मुकाबला करते हुए उन्होंने भी एक किस्सा लिखा जिसका नाम रखा फसाना अजायब। और इस फसाना अजायब में मिर्जा रजब अली बेग सुरूर साहब ने काफी गंजलक और काफी कठिन और मुश्किल अल्फाज, काफी गाढ़े अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये एक मुकाबला था कि बागो बहार को मीर अमन देहलवी ने सादा जबान में लिखा और काफी शोहरत हासिल हुई। तो मिर्जा रजब अली बेग सुरूर ने कहा कि ये आम बोल चाल में लिख करके इतनी शोहरत हासिल किए, तो मैं गाढ़े और कठिन और मुश्किल अल्फाज में एक ऐसा किस्सा लिखूंगा, एक ऐसी दास्तान लिखूंगा जिसे लोग देखकर हैरान और शशदर रह जाएंगे और तब उन्हें मालूम होगा कि कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिसके बारे में लोग आम तौर पर नहीं जानते हैं। और
और उन्होंने लिखा फसाने अजायब, जिनका किस्सा बहराम गौर ये मीर फरखंद अली ने लिखा। उसके बाद एक और मशहूर किस्सा तिलिस्म होशरुबा, ये अहमद हुसैन जाह ने लिखा। तिलिस्म होशरुबा पर भी टीवी में प्रोग्राम पहले आते थे और ये तिलिस्म होशरुबा भी अलिफ लैला की तरह मशहूर व मकबूल है। कहते हैं ये सब ऐसी दास्तानें हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर लिखे गए। उसके बाद फसाने आजाद, ये एक ऐसी दास्तान है जिसको रतन नाथ सरशार ने लिखा और ये दास्तान नावल के दरमियान एक कड़ी मानी जाती है। यानी दास्तान से जब नावल की पैदाइश हो रही थी, या यूं कहा जाए कि दास्तान से नावल की सूरत बदल रही थी, दास्तान की सूरत बदल करके नावल बन रही थी, तब उस वक्त रतन नाथ सरशार ने एक किस्सा लिखा जिसका नाम रखा फसाने आजाद। क्या नाम रखा? फसाने आजाद। जैसे जैसे तालीमी तरक्की और मगरिब के असरात का सिलसिला कायम होता गया, दास्तानों की पेशकश और तहरीर दोनों का चलन खत्म होता गया। नाज़रीन इकराम, आज अगर आप देखें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा, आज दास्तान लिखने के रिवाज नहीं है। क्यों? इसलिए कि वक्त बदला, दौर बदले, सोच बदली, फिक्र बदली। आज लोगों की मसरूफियात दास्तान सुनने में नहीं है, बल्कि आज लोगों की मसरूफियात सोशल मीडिया पर है। अब आज के दौर में अगर कोई दास्तान, कोई किस्सा लिखे तो उसको सुनने वाले कितने लोग होंगे? और नाज़रीन इकराम, मैं बताऊं आपको कि दास्तान की मकबूलियत तो इस तरह से थी कि एक दास्तान कहने वाले दास्तान कह रहे थे और उस दास्तान में एक शादी का जिक्र चल रहा था, जिसमें दूल्हा तैयार होकर के और अपने दुल्हन के घर के जानिब बारात को लेके चले। उसी दरमियान में किस्सा कहते कहते उनको एक जरूरी काम आया कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने अपने शागिर्द के हवाले इस दास्तान को किया और कहा कि जो लोग दास्तान सुनने के लिए आ रहे हैं, आप उन्हें दास्तान सुनाइए, मैं जल्द ही कुछ दिनों के काम से जा रहा हूँ, लौट कर आऊंगा। तो वो तो चले गए। अब उनके जो शागिर्द थे उन्होंने दास्तान सुनाना शुरू किया और दास्तान सुनाते सुनाते कुछ दिन गुजर गए। फिर वो जो असल में जो उनके उस्ताद जो दास्तान सुना रहे थे वो वापस लौटे तो अपने शागिर्द से पूछा कि दास्तान को आप कहाँ तक लेकर के गए? तो उनके शागिर्द ने कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने आपकी दास्तान को आप ही तक रखी और दूल्हा जैसे ही अपने घर से बारात लेकर के निकला और फिर उसमें मैंने इस तरह से तवील दास्तान को शामिल किया कि वो आज तक के वो दूल्हा अपने दुल्हन के पास तक नहीं पहुंच पाया है, बारात लेकर नहीं पहुंचा है, इसलिए अब आप इस बारात को दुल्हन के घर तक पहुंचा दीजिए। तो नाज़रीन किराम, अब सोचिए कि उस दास्तान में इस तरह से तवालत, इस तरह से लंबी दास्तानें हुआ करती थी और दास्तानों में दास्तान इस तरह से निकलते थे जैसे पेड़ से शाखें निकलती हैं। एक शाख निकले, फिर उस शाख से शाख, फिर उस शाख से शाख, यानी एक तनावर दरख्त की तरह बन करके तैयार होता। वैसे ही दास्तान का भी रूप और उसकी शक्ल थी कि दास्तान से भी दास्तान निकल करके बाहर आते थे। अब नाज़रीन किराम, इतनी दिलचस्पी थी लोगों की दास्तान सुनने में कि रातों की रात लोग जगे रह जाते थे लेकिन दास्तान सुनते थे। लेकिन आज वो दौर वो वक्त नहीं रहा, बल्कि आज के लोग कुछ और चीजों में अपनी मसरूफियात को, बल्कि आज के दौर के लोग अपनी मसरूफियात कहीं और दे रहे हैं और वो अब दास्तानों का रिवाज खत्म होता जा रहा है। उसी बात को तहरीर यहाँ किया गया है। कहते हैं लेकिन कबायली समाज की जरूरतों ने दास्तान को इस्तेहकाम बख्शा और देही समाज यानी देहात के रहने वाले लोग, उनके लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश कायम रही। लेकिन शहरों के जाल फैलते फैलते दास्तान गोई की सारी फिजा मादूम हो गई। यानी अब ऐसी शहर का चलन फैला कि अब देहातों में भी और कबायली लोगों में भी दास्तानों का रिवाज नहीं रहा। आज दास्तान ने एक किस्से पारीना है। आज दास्तान जो है वो बहुत नायाब है और अब देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो ये थे नाज़रीन इकराम दास्तान के बारे में। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि ये दास्तान का बयान आपको बेहद पसंद आएगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरीके से गौर से सुने होंगे, जरूर आपको ये वीडियो में समझ में आ जाएगा कि दास्तान किसे कहते हैं। अब नाज़रीन इकराम, बद्र आलम शम्सी को इजाजत दीजिए, मगर जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक कि आपने मेरे YouTube चैनल नूरानी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।